Okay, real analysis in this next module. Second module is about differentiation. First module in there continuity. Second module differentiation. Third module uniform convergence of a sequence of function. And for that actually fourth module. And the next last actually third module last module integration. That's Riemann integration. The second module is about differentiability. So continuous function define continuity at a point. Differentiability and derivative at a point are defined. Arbitrary set or interval I given suppose f is a function defined from an interval to the real line, and suppose c is a point in that interval I, then this function f is said to be differentiable at the point c if limit extends to c f of x minus f of c divided by x minus c, rate of change of the function exist in the limiting case exist we say that the function f is differentiable at the point. Limit extends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist limit exist differentiable exist limit derivative of f at c f is said to be differentiable at the point c if there exists a real number L such that limit extends to c f of x minus f of c divided by x minus c is equal to L, belongs to R. Our limit L there exists a real number L such that for every epsilon greater than 0 there exists a delta such that whenever x is in a delta neighborhood of c, f of x minus f of c divided by x minus c is in the epsilon neighborhood of L. അതായത് ഈ L-നെയാണ് in this case ഈ L-നെയാണ് നമ്മൾ derivative of f at c എന്ന് പറയുന്നത്, and it is denoted by f dash c. So what is f dash c? F dash c is the limit of f of x minus f of c divided by x minus c as extends to c provided this limit exists. Okay, അപ്പോൾ ചില ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ആവുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഫോർ എവറി എക്സ് ഇൻ ആർ. ദെൻ it's differentiable at every point. Everywhere differentiable ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കൺസിഡർ എനി പോയിന്റ് സി ഇൻ ആർ. To find f dash c, consider limit extends to c f of x minus f of c divided by x minus c. Limit exist ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ പറയുക, f of x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ k വരും, f of c എന്ന് പറഞ്ഞാലും k വരും. You will get limit extends to c 0. 0 ന്റെ ലിമിറ്റ് 0 തന്നെയാണ്. So limit exists and that is denoted by, that is called the derivative of the f dash c എന്നാണ് പറയാം. So f dash c is equal to 0 for every c in R, or you can write f dash x is 0 for every x in R. Now if you consider identity function f of x equal to x, that is also differentiable at every real point. If you consider a real point c, consider limit extends to c f of x minus f of c divided by x minus c. Then you will get limit extends to c f of x, f of x is c x, f of c is c, so you will get limit of 1, which is 1. So identity function has derivative 1 for at every point. Square function limit extends to c f of x minus f of c divided by x minus c, you will get x square minus c square by x minus c. X minus c cut you will get limit of x plus c. Limit extends to c x plus c x in a c, you will get c plus c, which is 2c. That is one point c ennulla point function derivative nu parayunnathu 2c aanu. Adayathu x ennulla point function derivative f dash x ennu parayunnathu 2x aanu for every x in R. Okay, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, differentiability implies continuity. This is the first theorem in this module. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് differentiability implies continuity. എന്താണ് അതിന്റെ പ്രൂഫ്? കൺസിഡർ എ ഫംഗ്ഷൻ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി എന്നുള്ളത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ടു പ്രൂവ് എഫ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി 0 ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിനെ നമ്മൾ എക്സ് മൈനസ് സി എന്നുള്ള ഒരു ടേം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ലിമിറ്റ് ആസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ്. അതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിയിൽ
ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം ആണ്. അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ലിമിറ്റ് ആണ് എഫ് ഡാഷ് സി. രണ്ടാമത്തെ ടേം എക്സ് മൈനസ് സി ആണ്, അത് എക്സ് ടെൻസ് ടു സി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ലിമിറ്റ് 0 വരും. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് സി ഇൻറ്റു 0 യു വിൽ ഗെറ്റ് 0. That is limit x tends to c f of x minus f of c is 0. That means limit x tends to c f of x is equal to f of c. That is f is continuous at that point c. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് കോൺവേഴ്സ് ഇസ് നോട്ട് ട്രൂ. അതായത് കോൺവേഴ്സ് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ഇംപ്ലൈസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡസൻറ്റ് ഇംപ്ലൈ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആവണം എന്നില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കൺസിഡർ മോഡ് എക്സ്. മോഡ് എക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, മനസ്സിലാലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഷാർപ്പ് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഷാർപ്പ് വേർട്ടെക്സുകളുമായിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റുകളൊക്കെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. സ്മൂത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള കർവ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ ആണ്. ഷാർപ്പ് പോയിന്റ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ മോഡ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ 0 ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പക്ഷെ ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടും പ്രൂവ് ചെയ്യാം, കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാം, ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മോഡ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ് 0ന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എക്സ് എന്നും 0ന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്നും ആണ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് അറ്റ് 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് 0 കിട്ടും. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിന്റെ ലിമിറ്റ് അതും 0 കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എഫ് അറ്റ് 0 എന്താണ്? 0 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 0യും 0 തന്നെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് 0. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം, എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് സി എന്നുള്ളത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് 0 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 എന്താണ്? 0 ആണ് ഇവിടെ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 0 ബൈ എക്സ് മൈനസ് 0, അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അത് വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്? മോഡ് എക്സ്. മോഡ് എക്സ് ബൈ എക്സിന്റെ വാല്യൂ, മോഡ് എക്സിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ്. പോസിറ്റീവ് എക്സിന് എക്സ് ബൈ എക്സ് യു വിൽ ഗെറ്റ് 1, നെഗറ്റീവ് എക്സുകൾക്ക് -1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ റേഷ്യോ ഫംഗ്ഷൻ, റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ചിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ 1 അല്ലെങ്കിൽ -1 ആണ് വരുന്നത്. 1 on the right side of 0 and -1 on the left side of 0. Then if you consider the left limit at 0, left limit is -1 and the right limit is 1. They do not coincide. So that limit at 0 does not exist since the left limit and right limit are not equal. Limit extends to 0 f of x minus f of 0 by x minus 0 exist ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം function is not differentiable at the point 0. So this function, modulus function, is continuous at 0 but not differentiable at 0. Okay.